so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spit slow, speaking fast, like a roast, like a gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. The consequence of being incompetent. Mental health is gone from mainstreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for me to take away. I could cut a million mind games, but it's not a say something not illogical, something not as topical. Throw it on and let you go, make yourself unstoppable. You're irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ফোন আসে আমার কাছে। এই পজিটিভ রক্তের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে আমাকে ফোন করেন। খুব জরুরিভাবে রক্তের প্রয়োজন ছিল। আমি যথারীতি সর্বোচ্চ চেষ্টা করি এবং বিফল হই। আমি লাইভ সন্ধ্যাবেলায় এসেছিলাম, সেই লাইভে সাহায্যের আলো পরিপূর্ণ দিয়া যে সংগঠন, রক্তদাতা সংগঠন সাহায্যের আলো, সেই সংগঠনের সভাপতি হিরো আনসারি, তার সঙ্গে আমরা লাইভে গল্প করছিলাম, একটা বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। সেই আলোচনার শেষ পর্যায়ে আমি হিরোকে অনুরোধ করি যে এই পজিটিভ যে আমি আপডেট দিয়েছিলাম, সেই আপডেটে আমি এখন অব্দি বিফল, তুমি একটু সহযোগিতা করো। যথারীতি হিরো আনসারি এবং তার সাহায্যের আলো সংগঠনের যারা সদস্য,
তাদের সকলকে নিয়ে সেই পজিটিভ এবং আরও অন্যান্য রোগীদের জন্য অন্যান্য ডোনার নিয়ে ডোমকল ব্লাড ব্যাংকে হাজির হয়েছে। অসংখ্য ধন্যবাদ। উদয়ের পথের পক্ষ থেকে আমি ফরিদ আনসারী, হিরো আনসারীকে ধন্যবাদ জানাই সংগঠনের আরও যারা এসেছে সদস্য তাদের সকলকে। এবার আমরা বাকি কথা হিরো আনসারীর কাছ থেকে শুনবো, সুজন ভাইয়ের কাছ থেকে শুনবো। নদিয়া করিমপুরের সাহায্যের আলো সংগঠনের যারা কর্ণধার হিরো আনসারী এবং সুজন ভাই এখানে আছে। সুজন ভাইয়ের কাছে আমি জিজ্ঞেস করব, হিরো আনসারীর কাছে জিজ্ঞেস করব, আজকে রমজান মাসের প্রথম রোজা, এই রমজান মাসের প্রথম রোজার দিন রক্ত দিতে এসে কেমন লাগছে, ডোনার নিয়ে এসে কেমন লাগছে? একটু লাউডলি বলবেন। না, খুবই ভালো লাগছে। আমাদের আজকে প্রথম রোজা মুখে এসছে ডোনার, নিজে রোজা আছে, কাজের ব্যস্ত ছিল, সে ডোনার টোটো চালায় কিন্তু কাজ ফেলে রেখেই সে এসছে আমাদের সঙ্গে। আমি খুবই খুশি তাতে। আর এর আগেও যে ডোনারকে আমরা রক্তটা দিয়েছি, একেও পরশুদিন একটা দেওয়া হয়েছে, তো কালকে ওদেরকে বলেছিলাম একটা ম্যানেজ করতে, ওরা পারেনি, তো আজকে আবার রোজা মুখে সেই ডোনারকে আনতে হয়েছে আমাদেরকে। অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ভীষণ ভালো লাগলো যে রোজা মুখে এসে রোজা থাকা অবস্থায় রক্তদান করলো। হ্যাঁ, হিরো আনসারী সভাপতি সাহায্যের আলো, আপনি কিছু বলুন। আমি আসলে কি বলে তো, মানে কালকে তো একটাই পজিটিভ রক্তের প্রয়োজন ছিল, আর আরও দু একটা ডোনারের প্রয়োজন ছিল। তো রোজার মাসটা আমাদেরকে একটু সতর্কভাবে থাকতে হবে, কারণ অনেকের মানে রক্ত দিতে চায় না, শরীরে খারাপ হবে বলে। আবার অনেককে জিজ্ঞেস করছি, তারা বলছে মাকে নাই বাবাকে জিজ্ঞেস করি। এবার কোনো বাবা মাই চায় না তার ছেলেকে রক্ত দিতে পাঠাবো আমি রোজা মুখে। তো এই জন্য আমাদেরটা খুব একটু চাপের মধ্যে আছি, তবু আমাদেরকে এইভাবেই ডোনার নিয়ে আসতে হবে মানুষকে বুঝিয়ে। হ্যাঁ, প্রাণ বাঁচানোটা মানে সবার আগে জরুরি। তো সেক্ষেত্রে যদি প্রয়োজন পড়ে যে ডোনারকে রোজা থাকা অবস্থায় রক্ত দিয়ে সেই প্রাণ বাঁচানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে অবশ্যই আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। তো যারা রক্ত দিল তাদের কাছ থেকে সরাসরি জেনে নেব এই রোজা থাকা অবস্থায় রক্ত দিয়ে কেমন লাগলো। কি নাম আপনার? আমার নাম মেহেদি হাসান। কতবার রক্ত দেওয়া, কতবার রক্ত দিয়েছেন? দুবার। মানে আজকে দিয়ে দুবার? আচ্ছা, কেমন লাগছে আজকের এই রোজার প্রথম দিনে রক্ত দিয়ে? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। কি করেন আপনি? আমি রেশনে কাজ করি। কিসে? রেশন ডিলার। আচ্ছা, ওখানটা আমি অনেকদিন ধরেই দিব ভাবছি এবং অনেকদিন থেকে ফোন করছে। আচ্ছা, আমার টাইম হয়ে উঠতে হচ্ছে না, তো ফোনও কোনো সময় ধরতে পারছি না, মানে ভীষণ কাজের ব্যস্ততায়। নদিয়া করিমপুরের বাড়ি? আমার ধরাদাও বাড়ি। ধরাদাও। এরপরে যদি আবার কোনোদিন মুমূর্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচাতে রক্তের প্রয়োজন হয় ইনশাআল্লাহ দেব। ধন্যবাদ। আরও একজন ডোনার আছে, তার কাছে জেনে দেবো রক্ত দেওয়ার অভিজ্ঞতা এবং তার নাম ঠিকানা। কি নাম আপনার? সেলিম মোল্লা। কি করেন? টোটো চালাই। কেমন লাগছে এই রক্ত দিয়ে? এই প্রথমবার তো হ্যাঁ, একটু ভয় লাগছিল প্রথমে। ভয় কেটেছে? হ্যাঁ। তো আজকে যে টোটো চালাতে সেই বন্ধ রেখে মুমূর্ষ রোগীকে রক্তদান করার জন্য আসলেন, আজকে তো কাজটা নষ্ট হলো, মন খারাপ করছে না? না। কি মনে হচ্ছে যে ওই একদিনের রোজগার বন্ধ করাচ্ছে একজন মুমূর্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচানোটা বেশি জরুরি? হ্যাঁ, এটাই জরুরি। অসংখ্য ধন্যবাদ। কি নাম আরেকবার বলবেন? সেলিম মোল্লা। অসংখ্য ধন্যবাদ। এভাবে বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন যুবকরা যদি এগিয়ে আসে মুমূর্ষের প্রাণ বাঁচাতে, আমাদের দেশ ভারতবর্ষ আমাদের সত্যি বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করবে নিঃসন্দেহে। সাহায্যের আলো সংগঠনের যারা কর্ণধার এবং সদস্য সকলকে ধন্যবাদ। এছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংগঠনে যারা এভাবে কাজ করে তাদের সকলকে ধন্যবাদ। আজকে রক্তদান সম্পর্কে বলতে আমরা আমাদের মজলিশপুর গ্রাম, এটা সাহায্যের আলো সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা একটা আলোচনা করে নিয়েছিলাম যে আমরা মজলিশপুরে অনেকে রক্ত দিতে চাই কিন্তু অনেক দূর বলে যেতে চাই না। তো আমরা সেখানে চিন্তা ভাবনা করলাম যে আমরা সবাই মিলে যদি একটা রক্তদান শিবির করি তাহলে কেমন হয়। তো সবাই বললো না, খুব ভালো হয়, আমরা তো কাজের মানুষ, ব্লাড ব্যাংকে যেতে পারি না, আমরা যদি এখানে হয় তাহলে খুব ভালো হবে। থ্যালাসেমিয়া বাচ্চাদের যেগুলো আমরা শুনতে পাই তারা রক্তটা পাবে, খুব ভালো লাগবে। সেই জন্য আমরা একটা মজলিশপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরে একটা রক্তদান শিবির করি সাহায্যের আলো সংস্থার পক্ষ থেকে। তো মানে সত্যি কথা বলতে মানে প্রায় পর্যন্ত 75-এর উপরে চলে গেছে ডোনার, এখনও রানিং চলছে, কটা হবে এখনও পর্যন্ত জানি না। কিন্তু চাই যে মানুষের এই যে উদ্যোগ, আমি চাই প্রত্যেকটা গ্রামে গ্রামে এরকম উদ্যোগ তৈরি হোক। আমাদের মজলিশপুরের গ্রামের দেখা দেখি
প্রত্যেকটা গ্রাম জানে আমাদের মতো কাজ করুক, যাতে সাধারণ থানা সেবা, বাচ্চা, অসহায় মানুষ, মুমূর্ষ রোগী তাদের পাশে যেন আমরা দাঁড়াতে পারি। আপনার পরিচয়? আমি সাহায্যের আলো সংস্থার সভাপতি হিরো আনসারী।